like, share, and subscribe in our YouTube channel. ଆମର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ପାଠପଢ଼ାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରିରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହେଇପାରିବେ? କାରଣ ସବୁ କାମ ସେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ହୋତା। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗୋଟିଏ ଗପ, ଚଉଠି ପାଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। A person who was successful in his studies in the central administrative services and in his social service can also become a sensitive writer, storyteller, because he is committed to his efforts. He is Prasanna Kumar Hota, and now his Odia unusual story, Chouthi Pato, the silk sari a bride wears on the nuptial night. Listen, watch and react. कथारू कथा बढ़े चौठी पाटर सृष्टि देवदास छोटराय कविता पढ़ी मुझे प्रशंसा कला बेले कटकर जो गलिकंदी जो जीवन प्रवाह तार आलोचना आरंभ हो पुराणा कालर कथा पढ़ला। पुराणा कालर कथा पढ़ु पढ़ु मो मन रे चौठी पाटर सृष्टि है बरणी। चौठी पाट पुराणा कालर कथा किंतु पुराणा किछि नुहे, समय पुराणा केबे हुएनी। समय सदाबले सतेज नुआ आमे ताकू देखिबार नजरिया जो कहती सेटा तो दरकार। मु भावुची श्रीयुक्त अनंत महापात्र जरिया से समयर कथा एबेर कथा परि जीवंत हो उठिब। चौठी पाट ओडिया घर घर कहानी, भारतर प्रत्येक छोट सहर मध्यवर्ती परिवार कहानी। आपण माने ताकू देखिबे, पढ़िबे, बुझिबे, सुनिबे अनंत महापात्र अनबद्य स्वर रे प्रस्तावना रे एवं उपभोग करिबे बोली मोर आशा। My dear friend Sri Devdas Chotray has inspired me to take up the pen again and write some stories and collect some really modern Oriya stories and translate some international stories and juxtapose the stories of the accomplished Oriya writers with accomplished world writers. And in that there is a story of mine written called Chouthi Pato. Chouthi is the fourth nuptial night and Pato is the special sari or the dress which is worn by the bride awaiting the arrival of her groom with all the expectancy of a new life. I am sure Sri Anant Mahapatra will make it come more alive, and I did not go into details. The story is at your disposal. The visuals will be that of Sri Anand Mahapatra's ideas. I have tried to describe the whole creation in this, in the small town of Cuttack, in the narrow lanes and bylanes. Real life vibrates and lives, and even in departure, it leaves an imprint for ever and ever. प्रसन्न कुमार होतांक चौठी पाट। पुराणा कटकर प्राय लुप्त हो सारिथिबा कुख्यात मस्जिद गलीर कड़ दे जो रास्ता गोटे छक टपी चून भाटी गली आड़कू जाइची तारी ना आलाम चांद बजार। मोर बंधु जनक ताकू नहीं एक कविता लिखिथिले
ଯାହା ଛପା ହେଇଥିଲା ଖବରକାଗଜରେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ରାତିର ସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଏହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି 8-9ଟି ମାଟିଆ କୁକୁର। ରାତିରେ ପୁଲିସକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଭୁକନ୍ତି, ଚୋର ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ପ୍ରାୟ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଅମଳରୁ। ଆଉ ରାତିରେ ପାଉଡର ଚାଲେ, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି। ଏ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚୋର କଳା ଉପରେ। ସୁଦୀର୍ଘ କର୍ମମୟ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୀବନ, ସାଦାସିଧା ସ୍ନେହୀ ଲୋକ, ନିରୀହ ମଣିଷ, ତେବେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଲାଗେ ଯେ ସ୍ନେହର ଅମୃତ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି ଓ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କାଳର କଥା। ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି କହିଲେ ଅନେକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଦେଶରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବିଦଗ୍ଧ ରଚନା ସମୂହ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ରସ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଚହଳ ରୂପେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱୀକୃତ ଥିଲା। ସରକାରୀ ପ୍ରଶଂସା ତୋଷାମଦକାରୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା। ତେବେ ତା ଆମର ଏଇ ଇତର କାହାଣୀର ମୂଳ କଥା ନୁହେଁ। ରାତିରେ ସାହି କୁକୁର ଚୋରକୁ ଭୋକନ୍ତିନି। ଏକେ ତ ଚୋରମାନେ ଦିନବେଳାର ଚିହ୍ନା ଲୋକ, କୁକୁର ଦଳ ମନ ଚୋରି ଧରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀର ଏକ ଛୋଟ ଚୋରିର କାହାଣୀ, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଦାରୁଣ ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାରେ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଣ। ଏ କାହାଣୀ 1955 ଠାରୁ 65 ଭିତରେ। ତେବେ ସେବେ ବି ମାଟିଆ କଳା ଓ କଳା ଧଳା କୁକୁର ସମୂହ ଦିନବେଳେ ଚା ଦୋକାନ ବେଞ୍ଚ ତଳେ ଅବା କେଉଁ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ତଳେ ଅବା କେଉଁ ସନ୍ଧିକନ୍ଦିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିର ଗଭୀର ହେଲେ ସେମାନେ ସହରର ନିଶୂନ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦିନ ଅବା ରାତି ସେମାନେ ମନ ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତେ କିପରି? ଭୋକିବା ତ ଦୂରର କଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଶ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଦରଦୀ ମନରେ ଭୋକନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ଯୋଉ ବଳର କଥା, ସେତେବେଳକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁ କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଆଦର ଥିଲା। କାଠ ଚୌକିରେ ବସି ବାବୁ ଭାୟା ଲୋକ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଓ ସପରିବାର ଆସି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଟିକେଟ କରି ଦେଖୁଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦୁସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଭଲ ଘରର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର କିଛି ଯୁବକ ସୌଖିନ କଳାକାର ରୂପେ ବିଦିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହାତ ଗଣତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଈର୍ଷାରେ ତାକୁ ନାଟୁଆ ନାଟୁଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପରିବାରର ସ୍ୱଜନ କହୁଥିଲେ, ଘରୁ ଖାଇ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ନାଚୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମହଲରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ। ସେମାନେ ଦାମୀ ହ୍ୟାଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା
ରସିକ ଓ ରସିକା ତଥା ନିରୀହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ସିନେମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ଜୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ମାଲିକମାନେ ଯୌଥ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଯୌଥ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ନାଟ୍ୟକାରକୁ ନାମମାତ୍ର ପାରିଶ୍ରମିକ, କଳାକାରଙ୍କୁ ଅନିୟମିତ ଦରମା ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଜ ଘରୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଫୁଲଦାନୀ ବା ଛୋଟ ଗାଲିଚା ବା ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍ ବା ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣି ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଣି ନାଟକର ଅଂଶ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନାଟକୀୟ ବସ୍ତୁର କାହାଣୀର ଆଧାର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧନର ସଂଘର୍ଷ। ଜମିଦାର ବାପା ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାୟ ଅବସମ୍ଭାବୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଥିଲା। ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏ ନାଟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବାଦ ଦେଇ ନାଟକ ହେବ କିପରି? ତେଣୁ ଜମିଦାର ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ ସିଲ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ସଂଳାପ କହିବେ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସାଧାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା। କେତେ ଘରେ କେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହରେ 2 ଓଳା ଚୁଲି ବର୍ଷ ଯାକ ଲାଗିବା ଧନବାନର ପରିଚୟ ଥିଲା। ବରା, ପିଆଜି, ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ, କପ୍, ଚାଲୁ ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଧୂଳିଗୁଣ୍ଡି ଅବା ବିଡ଼ିଆ ପାନ ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଆଲୋଚନାରେ ସୌଜନ୍ୟ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ ପରି କୁଳୀନତା ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। କଳାକାରମାନେ କଳା ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ। ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଏତେ ନଥିଲା। ତେବେ ଆମ ସ୍ନେହୀ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ମନେ ରଖୁନଥିଲେ। ସେହିପରି ସରଳ, ସବୁ ଦେଇ ପକାଇବା ମନୋବୃତ୍ତିର ଜୀବନ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାରୀ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଘରର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଧନୀ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ। ସୂତ୍ରଧରଙ୍କ ନାଟକୀୟ ଠାଣିରେ ନାଟକର ପଟ୍ଟଭୂମିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ତାପରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପରଦା ଉଠିବ। ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ମନୋଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ। ନାଟକ କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ମାସର ସାଧନା ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବହି ଉତ୍ତୁରେ ବା ସାଧୁ ଭାଷାରେ ନାଟକ ଉପଯୋଗୀ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତାପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବଛା ହେବ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖଳ ଚରିତ୍ର, ହାସ୍ୟ ରସ କରି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ପାରୁଥିବା କଳାକାର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ସିନ୍, ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି।
ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ରେ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ଭାବେ ସଜା ହେଇ ରହିବ, ତାପରେ ନାଟକର ସଫଳତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ। ଏପରି ସେପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କଥା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ରିହର୍ସଲ। ଏ ସବୁଥିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଜଡ଼ିତ। ଖାଲି ଭଲ ନାଟକ ଲେଖି ହାତ ଟେକି ବସିଗଲେ ଚଳିବନି। ଭଲ ରୂପେ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହେବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ନାଟ୍ୟଚିତ୍ର ଓ ସଂଳାପରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ନାଟକ ଅଭିନୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହାତଗଣତା। ନାଟକରେ ସିନେମାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନେକ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଗଭର ହେଉନଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, ଯିଏକି କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ, ତାଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ସଂଳାପ ଓ ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ରହିଲା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଯୁବକ ନାଟ୍ୟକାର ଓ ବୟସ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ। ନାଟ୍ୟକାର ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସଂଳାପ ଅଭିନୟ ଶିଖାଉଥିବା ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନା ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ନାଟକରୁ ସଂଳାପ, ସଂଳାପରୁ ଆଳାପ, ଆଉ ଅଜାଣତରେ କିଛି ପ୍ରଳାପ। ଏଇ ତ ଜୀବନର ନାଟକ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଆଦ୍ୟ କଲେଜ ଜୀବନର ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କିଛିର ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା। କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ମୋର କିଛିଟା ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଓ ପରିଚୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଣାପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି ସ୍ନେହୀ ପରିବାରରେ ମୋତେ ଅନାବିଳ ଆତିଥ୍ୟ ମିଳେ, ନିଜ ପୁଅର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ରବିବାରରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପହଞ୍ଚେ ମୋ ଠାରୁ ଉପରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ବେଶୀ ଖ୍ୟାତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ। ନାଟ୍ୟକାର ମଉସା ଖାସି ମାଂସ ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ମାଉସୀ, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା, ବାକି ଭାତ ତରକାରୀ ଆଦି କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମଉସା ବୋଧେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ତାଗିଦ କରି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମୋ ପରି ଭୀରୁ ଅପଟୁ କେମିତି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଢ଼ଣା କଥା କୌତୂହଳରେ ପଚାରିଲି। ସେ ହସି କହିଲା, ଏଇଟା ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ରିକ୍ସାରେ ଗଲାବେଳେ ପଚାରେ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପଚାରେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ଖାଲି ଖାଲି, ଏତେ ବଡ଼ ହତା, ଏଠି କିଏ ରୁହନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଏଠି ରହନ୍ତି। ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖି ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ବୋଲି ମୋତେ ସେ ଆର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ ମାଇନ କରୁଛି। ଦେଖୁନ, ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ତା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧିଛି।
ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କର ସ୍ନେହସିକ୍ତ ସରୁ ଲମ୍ବା ଗୋରା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲିନି। ବୟସରେ କନିଷ୍ଠ ହେଲେ ବି ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଉସା ଶ୍ୟାମଳ, ମାଉସୀ ଗୋରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୋଲନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଘରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖିପାରି ନଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ କହିବା ବୋଧେ ମାନିବ। ତେଣେ ରାଧା ସଂଳାପ ଶିଖୁଛନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ଯାହା ପରେ ମୁଁ ଆକଳନ କରିଛି। ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଜାଣିବା ବା ବୁଝିବା ମୋ ପରି ଅର୍ବାଚୀନ ବାଳୁତ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ କିଛି ଚୋର କଳା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସଂଳାପ ଆଉ ଆଳାପ। ପ୍ରଳାପ ସ୍ତରଟି ଆମ ଦୁଷ୍ଟ ମନର ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଅପ୍ରମାଣିତ ଭାବନା ମାତ୍ର। ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ସଜା ରୀତିମତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାଏ। ପରଦା ଉଠିବା କ୍ଷଣି ହାଲ୍ଲୋଳମୟ ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠି ସାରା ମଞ୍ଚକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ସିନ୍, ଚଉଠି ରାତିରେ ସିଲ୍କ ପାଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ବହୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ଭାବି ମିଳନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ। ନାଟକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିନ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା। ଅଧେ ଟିକେଟ୍ ଓ ଅଧେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନାଟକ ଦେଖି ଭଲ କହିଲେ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଲେ। ଆଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବ। ତେଣୁ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସଫଳ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ନାଟ୍ୟକାର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବହୁ କିପରି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ପଲଙ୍କରେ ବସି ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖାଗଲା ପାଟରେ 2-3 ଜାଗାରେ ରଫୁ ହେଇଛି ବଜ୍ରପାତ। ଉଜ୍ଜଳ ଝଲସି ଉଠିବା ଆଲୋକରେ ସେ ପାଟର ଦୁରବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଏତେ ଆୟୋଜନରେ ଏ ଖୁଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ପରି। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 3:30। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପରଦା ଉଠିବ। 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦର ପାଟ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ଦଳ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଘରର ଚଉଠି ପାଟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନାଟ୍ୟକାର ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଲିକ ଆଦି କାମ ଚଳେଇ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପାଟକୁ ଓଲଟା କାନି କରି ଦୁରାବସ୍ଥା ଲୁଚେଇ ଚଳେଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମାନସ ପଟର ନାୟିକା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଚଉଠି ପାଟ କେଉଁଠୁ କିପରି ମିଳିବ? ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ନେହଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ବାକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲରେ କରିବାକୁ କହି ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଧରି ଫେରି ଆସିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଆଶାତୀତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ନାଟକ ଯାକ ସେଇ ପାଟଟି ପିନ୍ଧିବେ।
प्राय 14 सप्ताह सफल नाटक भाव से नाटक चलिला। भुवनेश्वर, पुरी, बरहमपुर तथा केन्द्रापड़ा आदि भल घरर लोक माने से नाटक देखिले। नाट्यकार को अनेक सम्मान मिलला। सृष्टि नियम अनुसार चले बोली भाविबा ठीक नुहे। हुए तो प्रकृति नियम किछि मानि चले, किंतु पाप पुण्य बा कर्मफल सदाबले फले बोली भाविबा अनेक समय रे भूल प्रमाणित हुए। तेणु धार्मिक लोक माने प्रारब्ध कथा कहती। भल लोक जे भलरे रहिबे एपरि अकाट्य नियम नहीं। भगवान सृष्टिर मालिक, किंतु शैतान भी तार भाग भिड़ी निए। केते वर्ष परे माउसी को देह अचानक खराब है और चाहू चाहू द्रुत गति रे अवनति घटबारे लगिला। कैंसर बाधी तांकु कबलित कर सारिथिला। एकेते सेतेबळे ज्ञानर अभाव, संबलर स्वल्पता और भाग्य प्रतिकूल। माउसी शेष समय आसीगला। सबु कष्ट सत्वे से अम्लान बदन रे समस्त कथा बुझीबारु चेष्टारु विरत हो नथिले। किंतु देखु देखु शेष अवस्था आसीगला परी जड़ा पड़ला। से दिन सावित्री अमावास्या। स्वामी पुत्र कन्या परिवेशिता से देवी मूर्ति शेष पर्यंत निज कष्ट अन्य को जणाई नथिले। काले सत्यवान को तथा स्वजन को कष्ट हब बोली। स्वभावत स्नेही और किछि करि न पारुथिबारु ग्लानि बोधरे मौसा बोधे चरम मुहूर्त पाखे आसिला बोली अनुमान करी देवी प्रतिमा माउसी को दुई पापली को निज हाथ रे साउंटी नहीं कही पकईले, सारा जीवन मु तुम पाई किछि हेले करि पारली नाही। मु जदि जानत अजाणत रे तुम प्रति अन्याय करछि, मते क्षमा दियो, क्षमा दियो, क्षमा दियो। माउसी सकाळु से पर्यंत किछि कहबा अवस्था रे नथिले। तत्कालीन ओडिया भाषा रे ताको पाटी पड़ी जाइतिला। तथापि से मुहूर्त रे तांकर नयन जुगल निर्मिलित हैला। किछि लुह बाहरिला एवं केतोटी शब्द, तमे पिलांको पाई बहुत कल, से दुहे मोर दुई रत्न, मो गर्व, मो पाई भी बहुत करिच। तेबे मोर चौठी पाठ केमिति? वाक्य असमाप्त रहिला। जीवन समाप्त होगला। सत्यवान रहीगले। सावित्री यमराज पाखकू चलीगले। आलामचांद बजार कुकुर माने से कुष्ठपदा राति रे मध्य पूर्णिमा जन्म देखी उच्छन्न ही भुकिबा परी क्रंदन करिथिले बोली कुआ जाए। सेई साईर जैनक पुरुणा कालिया बुढ़ींकर से राति अधेरे निद भांगी जाए। से बिड बिड हे कौन कहूतिले समस्ते बुझी पारले नहीं। बुढ़ी कहले अमावास्यार अंधार थिला, किंतु राति अधरे हठात तारा माने जलिबा परी उठिला। ऐसे साहिर रास्ता और आकाश अस्पष्ट किंतु दृश्यमान हेले। साई बुढ़ी ठाकुराणी को मंडपरू एक उज्जवल शिखा पाट लुगारे घोड़े हेबा परी धड़ा मेघ खंडरे बासीगला। श्वान समूह चोर चिन्हि पारती नाही।
ମନ ଚୋରି ଧରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହମୟୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଦର୍ଶନ କରି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସାହିରୁ ସାହି ଅନ୍ୟ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳି ଧରନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦ ଆଲାମ ଚାନ୍ଦ ବଜାରରୁ ବିଦ୍ୟାପୁରୀ ଟପି ବାଲୁ ବଜାର ଦେଇ ପୁରୀ ଘାଟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଘଟଣା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଅସତ୍ୟ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାରରେ ସବୁ ଅସତ୍ୟ।